بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا محبت بھرا سلام پہنچے. لاہور میں ماڈل ٹاؤن ایک بڑا خوبصورت بستی ہے، علاقہ ہے. یہ قیام پاکستان سے پہلے سے تھا، بہت آرگنائزڈ ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، خوبصورت جگہ ہیں. پر جب میں یونیورسٹی میں آیا تو اس وقت ماڈل ٹاؤن 2-3 لوگوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا. اشفاق صاحب وہاں رہتے تھے، ان کا گھر تھا سی بلاک میں، اور اس کے بالکل ساتھ ہی کے بلاک میں وہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کا قرآن اکیڈمی تھی. کبھی ہم اشفاق صاحب کے گھر جاتے، کبھی کبھی قرآن اکیڈمی میں جب خاص طور پہ رمضان میں تراویح ہوتی تو ڈاکٹر صاحب غالباً پہلے آدمی تھے جو ہر 4 تراویح کے بعد رکتے تھے اور اس کی تفسیر بیان کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب سخت آدمی تھے، پر اللہ نے ان کو MBBS ڈاکٹر بنانے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں دعوت دین اور انسانوں کو قرآن جو ہے وہ پڑھاؤں اور سکھاؤں. ڈاکٹر صاحب بھری جوانی میں انہوں نے سید ابوالعلا مودودی سے محبت کی، ان کو فالو کیا. پھر انہوں نے میاں حسین اصلاحی صاحب کو پسند کیا. پھر ان کا اپنا ایک پورا مکتبہ فکر بن گیا. ابھی مجھے یاد اس لیے آیا کہ کل ماڈل ٹاؤن سے کے بلاک سے 3 لوگ آئے مجھے گھر سے لینے کے لیے. محمودی صاحب ان کو لیڈ کر رہے تھے، اور جن کے ہم مہمان ہوئے ان کا نام آصف حمید تھا، اور یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے. خوش شکل آدمی ہیں، خوش مزاج آدمی ہیں. گھر میں کیسے مجھے نہیں علم، پر جس طرح ان سے ہم ملیں، جس طور پہ انہوں نے اس ادارے کو آرگنائز کیا سما بصر کا. اس وقت ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد یہ ادارہ ایک دفعہ پھر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو دنیا بھر میں پہنچا دیا. جس بات سے مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آئے اور میں نے سوچا آپ سے میں ذکر کروں، اسی ماڈل ٹاؤن کے اشفاق صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو گندم کا دانہ ہوتا ہے یا آم کا جو درخت ہے، یا یوں سمجھیں یہ جو سیب ہے اس کا درخت ہے، یا جو آڑو کا پودا ہے اس کا درخت ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ سبھی حالت عبادت میں ہوتے ہیں. ہم نے حیرت سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے دیکھو، رب نے ان کے ذمہ کو کام لگایا ہے جس کو تم جانو یا نہ جانو یہ جانتے ہیں. تو جب تک یہ درخت یہ سیب دیتا رہے گا حالت عبادت میں رہے گا، جب تک اس پہ یہ آڑو لگتے رہیں گے جس کو ہم کھاتے رہیں گے یہ حالت عبادت میں رہے گا. تو میں نے ان سے پوچھا یہ جو برش ہے کیا یہ بھی عبادت کرتا ہے؟ تو وہ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے میری طرف دیکھا، کہا یاد رکھو جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے یا بنائی گئی ہے اس کو وہ کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کرے گی تو عبادت نہیں کر رہی، اور کرے گی تو وہ یہ جان لے گی کہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، آبجیکٹو ہے. یہ بات آج سپہر کو میری کلائنٹ ہیں جو ڈیفنس سے آتی ہیں. اللہ نے بہت خوبصورت خاندان دیا ہے، خود بھی بہت انہوں نے اپنی زندگی کو بہت سنبھالا. 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، دونوں کی شادی کر چکی ہیں، نانی بھی بن چکی ہیں، دادی بھی. ان کی تصویریں دکھاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کی ہو. اتنا انہوں نے اپنے آپ کو یوگا کرتی ہیں، ایکسرسائز کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں. ان کی بیٹی نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے. بیٹا بھی بہت اچھا آفسر ہے، پر وہ بہت ناخوش ہیں. انگزائٹی ہے، فرسٹریشن ہے، سٹریس ہے، ٹینشن ہے، اتنی کہ کبھی کبھی نیم پاگل ہو جاتی. میرے پاس جب وزٹ ان کا آغاز ہوئے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اب بہت بہتر ہیں. میرے پاس عام طور پہ انگزائٹی اور جو سٹریس کے لوگ ہیں 3 سیشن کے بعد نارمل ہو جاتے ہیں. یہ ان کا دوسرا سیشن تھا، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا اختر عباس صاحب میں آپ کو اتنے عرصے سے سنتی ہوں، اب آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے ایک بات تو بتائیے، آخر آپ کے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زندگی میں کیا دیکھا، کیا طے کیا جو مجھے اتنی ٹینشن دی اور اتنی سٹریس دی ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کل مر جاؤ گے تو آپ کو کیا لگتا ہے لوگ آپ کو پہلی بات کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی، اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی بہت اچھا گروم کیا. میری بیٹی اونچا نہیں بولتی، میرا بیٹا بھی کبھی زور سے نہیں بولتا، وہ اپنی بیوی پہ اور یہ اپنے میاں پہ دونوں قربان ہیں، دونوں نے اپنے خاندان کو بہت اچھا لے کے چلتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے میں نے ان کی تربیت اچھی کی ہے.
وہ मेरे जैसे हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, हम्बल हैं, अल्लाह की राह में खूब खर्च करते हैं, घर आए मेहमानों पे दिल खोल के खर्चा करते हैं। तो मैंने उनसे कहा मुझे लगता है कि रब ने आपकी ज़ात के दरख्त को 3 काम दिए हैं, 2 काम आपने कर लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 66% काम तो हो गया, अब रहा 33% काम, वो आपसे नहीं हुआ तो उसकी स्ट्रेस है आपको, आपके वजूद पे, आपकी रूह पे उसकी टेंशन है, एंग्जाइटी है कि क्यों नहीं हो रहा, पर आप उसको समझ रहे हो मुझे नफ़रत है। उन्हें अपने मियाँ से बहुत नफ़रत थी, उन्हें अपने मियाँ बहुत बुरे लगते थे, चूँकि उनके मियाँ अपने बच्चों की शादियों के बाद भी राह रास्त पे आने की बजाय जो उन्हें लड़की कहीं मिलती है वो उस पर डोरे ज़रूर डालते हैं, वो उनको शिकार करते हैं और उन्हें बिलाखर उनके साथ वो कर गुज़रते हैं जो वो करना चाह रहे होते हैं। उनकी सोसाइटी भी वैसी है, उनके जो हल्का अवाम है वो भी वैसे। सो उस खातून को मुझे समझाते हुए बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आपसे क्यों ना शेयर करूं कि बहुत मुमकिन है हम में से कुछ लोग और इस बात को समझें जिन्हें बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि मेरी ज़िंदगी में मकसद ही कोई नहीं है, मैं क्या करूं, क्या पढ़ता रहूं, क्या ये करता रहूं, क्या ये करता रहूं। तो ए अल्लाह के प्यारे बंदो, याद रखा करो जिस काम को रब ने तुम्हारे लिए फ़ोकस किया होता है वो तुम्हारे आसपास होता है, वो लंदन में नहीं होगा, वो न्यूयॉर्क में भी नहीं होगा। अगर ये खातून अपना तीसरा काम भी कर लें तो यकीन मानिएगा उनकी ज़िंदगी के जितने दिन दुनिया में और होंगे ये परियों की तरह जिएंगी, ये तितलियों की तरह हल्की सुबक होकर उड़ेंगी और इनकी रूह पे कोई बोझ नहीं होगा। रूह पे बोझ क्यों है कि जो उनके ज़ुम्मे वो काम नहीं हो पा रहा, वो जिसको सुधारना चाहिए मोहब्बत से, जिसको घेरना चाहिए अपनी उल्फत से, वो उससे नफ़रत करने लग गई हैं, उसके कामों से। याद रखिएगा जैसे मुजरम होता है, मुजरम से थोड़ी नफ़रत करते हैं, जुर्म से करते हैं ना, वो गुनाह करते हैं, गुनाह से नफ़रत होनी चाहिए, पर उनकी तो वापसी के लिए आपको दुआ करनी चाहिए। अब दुआ भी छोड़ दी आपने, उनकी वापसी के लिए एफ़र्ट थी वो भी छोड़ दी। सो नतीजतन आपकी रूह बेताब हुई, बेचैन हुई। डॉक्टर इसरार साहब से बात शुरू हुई, MBBS थे, लेकिन उन्होंने जाना कि उनके ज़िम्मे कुरान को पढ़ाना है। जिस कमरे में हम बैठे थे आसिफ साहब से गपशप कर रहे थे, आसिफ साहब ने बताया कि इसी कमरे में इंडिया से डॉक्टर जाकिर नाइक आए थे, जब अभी उन्होंने अपने काम का आगाज़ भी नहीं किया था। वहीं बैठे, वहीं उनकी डिस्कशन हुई होगी, वहीं काम। और फिर डॉक्टर इसरार साहब ने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि अगर या तो आप MBBS जो आपके पास इल्म है उसको संभालो, उसको आगे लेके जाओ, या फिर जिस काम को आप करने आए हो इसको संभालो, दोनों कश्तियों में सवार नहीं हो सकोगे। सो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अपनी डॉक्टरी छोड़ दी और अल्लाह के नाम को, कलाम को, उसकी यूँ समझिए स्ट्रेंथ को हिंदू कम्युनिटी में, और उसमें उन्होंने पढ़ा, फिर इतना सारा इल्म हासिल किया। इवन हिंदुओं की किताबों में से उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत इब्राहिम को, हज़रत नूह को तलाश किया, उनके ज़िक्र को तलाश किया। जब वो बात करते हैं तो लॉजिकल बात करते हैं। जब डॉक्टर साहब ज़िंदगी से जाएंगे, डॉक्टर नाइक की बात कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग उनको इस हवाले से याद करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में जो मकसद था अल्लाह के काम को, कलाम को आगे लेके जाना, उन्होंने पूरा किया। सो जितनी समझदार और प्यारी सी लड़कियाँ जो ख़ातून बन जाती हैं, जिनकी ज़िंदगी ज़रा लिमिटेड होती है, अगर वो ध्यान से सोचें तो बहुत मुमकिन है उनकी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाए, उनकी टेंशन कम हो जाए, और वो भी किसी सेब की तरह लाल गुलाल हो जाएं, वो भी किसी आड़ू की तरह अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचान लें और उस घर को, उस घर के अफराद को अपनी दुआओं के हिसार में ले लें, अपनी मोहब्बत के हिसार में ले लें, और फिर जो उनकी शक्ल बदले, उनकी जो रूह बदले, तो इनकी रूह पे बोझ ख़त्म हो जाएगा। अपने आसपास आप भी देखिए, मुमकिन है आपको लगे आप किसी स्कूल के हेडमास्टर हो, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो, किसी पुलिस के सरबराह हो, कहीं ब्यूरोक्रेट हो, कहीं जासूस हो, व्हाट्सएवर यू आर, आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव तय है, उसको पहचानिए और फिर बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल कर लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी हालत इबादत में करार पाए। जितने दिन जियो आपको भी लगे और आपके फरिश्तों को भी कि ये दौरान ज़िंदगी
یہ مسلسل عبادت میں رہا ہے، اور رب ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔